여기 봐봐. donation. 이거 donate에다가 이거 ion 붙어서 donation이 되는 거지. 그런 애들 더 있죠. connection, motivation, explanation. 그 다음에 뒤에 ship 붙는 애들도 있어. relationship, friendship, hardship, worship 같은 애들. 그 다음에 fine은 뭐뭐 하다라는 말. 미화하다 그래서. purify, simplify, liquefy 이것도 뭐뭐 시키다라는 표현이 되는 거고 그 다음에 뒤에 en 붙는 애들도 뭐뭐 시키다. weaken, broaden, strengthen, heighten 이렇게 그 다음에 뒤에 tud 붙는 것도 명사형. altitude, aptitude, magnitude, solitude 다 봤던 단어들이어야 돼. 모르는 단어 있으면 안 돼. 뒤에 hood 붙는 애들도 있죠. likelihood, childhood, falsehood, sainthood. 그 다음에 뒤에 ness 붙는 거 맞죠? 우리 happiness 같은 것들. sickness, loneliness, sadness, impoliteness 이런 친구들. emphasis 붙는 애들 있네. 봐봐. analysis, paralysis, hypothesis. 그 다음에 shortage 뒤에 age 붙는 애들 있죠. 스토리지, 저장. 그 다음에 leakage 하면은 누출, mileage 하면은 주행거리. mile에다가 ege가 붙은 거죠. 그 다음에 뒤에 dumb 붙는 애들 wisdom, freedom, boredom, kingdom 다 아는 단어고 뒤에 ish 붙는 애들은 동사형 전미사니까 뭐뭐 하다. publish, punish, flourish, nourish 전부 다 뭐뭐 하다. 그 다음에 eyes 붙으면 뭐뭐 화하다라는 말. visualize, utilize, advertise, compromise 다 뭐뭐 하다. eyes가 붙는 애들. 그 다음에 뒤에 th 붙는 애들 strength, growth, with, warmth 그 다음에 shun 붙는 애들이네 decision, inclusion, invasion, explosion 그 다음에 month 붙는 애들 employment, agreement, payment, achievement 그 다음에 auditorium, ium 붙는 애들도 있죠 aquarium, stadium, gymnasium 이렇게 외우니까 좀 더 잘 외워지는 것 같아, 그치? variety, 뒤에 t 붙을 수 있어요. anxiety, security, diversity 다 보시고 그 다음에 뒤에 your 붙네요. pressure, exposure, departure, disclosure 붙는 애들 그 다음에 uns 붙는 애들 attendance, assistance, acceptance, performance 그 다음에 뒤에 eight 붙네요. originate, separate, compensate, elevate. 그 다음에 or 붙는 애들 proposal, refusal, survival, arrival. 그 다음에 unt 붙으면 resident, president, applicant, accountant, applicant라고 읽어야 됩니다. 그 다음에 이은 붙는 애들 humanitarian 인도주의자, veterinarian 수의사, vegetarian, pedestrian 이은 붙는 애들 다 사람. 그 다음에 mountaineer 이것도 ear 붙는 것도 사람. 그래서 retire, engineer, 그 다음에 pioneer, 그 다음에 tendency 뒤에 unc나 c부터도 명사형입니다. urgency, efficiency, deficiency. 문제 한번 봐봐. 이거 한번 골라서 써보자. 예은아, short 뭐 할까? 아, shortage. 대호. likely. hood. 수민아, connection. 예은아, proposer. 이건 하나 남았으니까 emphasis. 대호야, purify. 수민이 visualize 시각화하다. 예은아 weaken. 대호야 view. 어? 아 그래서 4개밖에 없구나. 겹쳐서. 아 배고파. 빨리 해라. 네 beautify.
미화하다라는 말. 마지막은 originate지. 기원하다. 수민아, the movie director said he had no intention to. 1번. 자기는 의도가 없었대. intention이 없었대요. 근데 어떤 의도? 폭력을, 수민아, 폭력을 미화할 의도는 없었다는 거지. 그 다음 예은아, Native Americans in North America가 used fire 했대. 왜? For a variety of purposes. variety of 자체가 다양한이라는 말이죠. 예은아, 앞에 어가 붙는다는 거는 뒤에 반드시 명사라는 말이야. 알겠죠? 관사는 명사가 있을 때만 나올 수 있어. 대우야, 뭐가 can be rational. 그렇지. 결정은 rational, 합리적인 거죠. Without being right and right, without being rational. 네, 네, 수고하셨어요. rational, 합리적인, 이성적인 맞는데? 옳지 않고 합리적일 수 있고 그 다음에 합리적이지 않고 옳을 수도 있다 이런 말이 되겠죠. rational, 맞지? 합리적인, 이성적인. 밑에 혹시 뜻 나오냐? 합리적인, 이성적인 뭐는들 확인을 한번 해보고 어서 오세요. 맞네. 이성적인, 합리적인, 논리적인. 그 다음 수민아, if you want to get promoted, 네가 승진하고 싶으면 오다. 너의 관계를, 다른 직원들과의 관계를 오늘 수민이 안 왔는데. 그거래요. 그 생기부. 네. 강화해라라는 말이 돼야지. strengthen, 강화해라 너의 관계를 이래야지 바보야. 자, being invited to a dinner party puts us under. No. 틀린 no. under. 1번. 미쳤나봐. under 전치사잖아. 전치사 뒤에는 명사 와야 돼. pressure. press가 누르다잖아요. 뒤에 ure 붙어서 명사형 나타내잖아요. 뭐 하는 짓이에요? pressing이 왜 안 될까? 이것도 동사 뒤에다가 ing 붙었는데 동명사 아니에요? 이건 왜 안 돼? 동명사는 뒤에 반드시 목적어가 나와야 돼요. 명사는 목적어를 안 취하잖아. 그런데 동명사는 목적어가 있어야 돼. 근데 이 새끼 목적어가 없잖아요. 이걸 이제 아시면 안 돼요. 저 되게 설명 많이 했는데. 수민아! 기술이네? 근데 어떤 기술이냐면 코치가 격려하는 기술이래. 운동선수들이 뭐 하도록? 운동선수들이 뭐 하도록 격려하는 기술. 그 레이스를, 실제 레이스를 실제 레이스나 컨테스트를 ahead of time, 미리. 그렇지. 미리 시각화해 볼 수 있게 하는 그런 테크닉이 어디에서 나왔다? 아이디어에서 나왔다. 어떤 아이디어냐면 아이디어 뒤에 나오는 대은 무조건 동격 대시예요. When you see it in your mind, 네가 네 마음속으로 그걸 보잖아. 그럼 your body will surely follow. 네 몸도 당연히 따라가게 된다라는 거. 그 다음 예은아. 에콰도르 정부는요. put an emphasis on 강조를 한대. The protection of the oil fields. 그 오일이 나오는 필드가 있나 봐. 그거를 보호하는데. 근데 어디에 위치되어 있냐면 located in the rainforest. 밀림에 있네요. 그리고 그것은 뭘로써 봐졌다? 대담한 아이디어로 봐졌대. 어떤 대담한 아이디어야? country가
뭐게? D. 땡! 아베까! 봐봐. 그것은 대담한 아이디어지. 아니 왜냐면 오일필드를 보호하려고 한다며. 근데 그럼 이게 대담한 아이디어래. 오일필드를 보호하려고 하는 게. 근데 어떤 대담한 아이디어? 나라가 이용할 수 있는 대담한 아이디어라는 거지. 뭐 하기 위해? 보호하기 위해. 자신만의 리소스를 보호하기 위해. 컴퍼니가 컨트리가 사용할 수 있는 대담한 아이디어다. 이렇게 가야 돼요. 어벤드는 버리다잖아요. 그 다음에 해석 한번 해보자. 예은아, 첫 번째 줄 해석 한번 해봐. 사람들이 어, 같은 어. 일상을 공유할 때 같은 이러한 매일의, 뭐 매주의, 매달의, 매 계절의 뭘 공유할 때? 실시간으로 매 계절의 리듬을 공유할 때 connections among them, 그들 사이의 이 연결 관계가 더 빠르게 폼이 뭐야? 폼. 형성되고 그 다음에 더 빠르게 형성되고 어때요? 강하게 더 강하게 하는 유지가 되는 거죠. 알겠지? 사람이 이렇게 매일, 매주, 매달, 그리고 매 계절마다 리듬을 공유하게 되면은 우리 그 사람들 사이의 유대 관계가 더 빠르게 형성이 되고 더 강하게 유지가 되는 거지. 그죠? The people trust each other more deeply. 이 부분 은우가 해보자 다음 줄. 사람들은 서로를 더 깊이 믿고 신뢰해요. 그리고 쉽게 협동 협동이 becomes easier. 더 쉬워진다는 거죠. After all, 결국 대호야, 그들은 엘리트만 남았다 하지 않았니? 자주 자주 아니 잠깐 맞아요. 자주 하고 있다. 응. 같은 것들 응, 같은 것을 또 뭐 하고 있는데? 그리고 일하고 있다. 같은 문제에 대해서 같이 together. 왜냐면 working on이 있잖아요. 그 같은 문제를 같이 해결하고 있다라는 거지. 사실 몇몇 조직들은 수미나 유즈를 몰라요? 유즈요. 몇몇 조직들은 사용한대. 뭘? 정기적인 스탠드업 미팅. 그냥 스탠드업 하면은 서서 하는 미팅 아니에요? 스탠드업 미팅은 뭔데? 그냥 서서 하는 미팅 같은데? 딱히 단어가 없을 것 같은데? 아니 스탠드업 코미디도 그냥 앞에 나와서 개그맨이 서서 하는 거잖아요. 원래는 서서 회의에 참석한다라는 건데 그냥 스탠드업 미팅이라고 하나 봐요. 그냥 미팅이라고 하면 되겠다. 그러면 사용하는데 정기적인 미팅을 왜? 뭐 해야 되는데? 유지해야 되는데 뭐를? 강한? 강한 결속력을. 그리고 또 뭐 해야 되는데? 강화해야 하는데 뭐를? 공유된? 마인드셋이 뭘까? 맞아. 공유된 사고방식을 강화해야 될 필요가 있으니까요. A CEO of a food company. 음식 회사의 한 CEO는 말한대. 뭐에 대해서? 그의 짧은 일상 미팅에 대해서요. With his team, 그의 팀과 함께. 그는 설명하는데 예은아 뭐라고 설명해요? 근데 어떤 리듬? The frequency generates.
frequent가 자주인데 frequency는 명사예요. 그럼 뭐야? 스타벅스도 frequency 있잖아. 얼마나 자주 가는지 그거 도장 찍어주는 거. 스타벅스 frequency. 빈도. 그 빈번함이 generates. 만들어내는 그 리듬인데 그 빈번함이 만들어내는 그 리듬이 하게 해준대요. 관계가? 예은아 4번이 틀린 거 알겠어? 그치. 관계가 강해지는 건지. 오히려 우리는 더 자주 만나기 때문에 리듬이 더 강해지는 거죠. 관계가 더 강해지는 겁니다. Personal habits to be understand. 그러니까 relationship이 더 강화되는 거고요. 개인적인 habit이 이해가 될 수 있는 거고. 쟤 원래 저런 애니까 개인적인 habit이 이해가 되는 거지. 그리고 스트레스를 주는 요인이 스트레서거든요. 스트레서가 어떻게 된다? 뭔지 알아차려진다는 거예요. All of this, 이 모든 것은요, helps, 도와준다는 거지. 뭐를? The members of the team, 그 팀의 멤버들이 뭐 할 수 있도록 understand, 할 수 있도록. 그죠? help가 준사역 동사니까 목적 보어 자리 동사 원형도 가능하고 투부정사도 가능하겠죠. 그죠? 팀 멤버들이 이해하도록 not only their roles, 그들의 역할뿐만 아니라 어떻게 그들이 can get, 가질 수 있는지 the best, 최고를 어디에서 out of one another, 서로에게서. 쉽네요. 자, 그다음 2번 누구부터 하면 되죠? As you climb higher and higher, 네가 더 높이 등산할수록. 산소의 양이 근데 어디에 있는? 대기에 있는. 대기 중 산소량이? 감사합니다. 그렇지. When people from lower areas visit areas of high altitude. 대우야. 더 낮은 지역으로부터의 사람들이 뭐 할 때? 높은 고도의 지역에 방문할 때 가능성인데 어떤 가능성? 그들이 고도 질병 고도 질병으로부터 suffer를 몰라요? 당연히 알고 있죠. 모르는 얼굴인데? 알고 있어요. 모르게 생긴 얼굴인데 시달릴 수도 있을 가능성이 괜찮은 것 같아. 이거 더 낮은 지역에 있던 사람들이 더 높은 고도의 지역을 방문할 때 그들이 고도 질병으로부터 시달릴 수도 있을 가능성이 높다. 네, 맞는 것 같아요. 저도요. The lack of oxygen makes them feel tired, sick, and dizzy. 수민이 해봐. The lack of oxygen. 부족, 맞아요. 산소, 산소 부족은 피곤하게 만들고 그들을 피곤하게 만들고 아프게 하고 dizzy, 어지럽게 하는 거예요. 그러면 예은아, people living in higher altitudes, 높은 고도에 사는 사람들은 평범하게. 왜? 익숙해져 왔잖아. 어디에? 산소에 부족에. 그죠? 이것은 또한 의미한다는 거야. 오늘 뭘 의미해? 운동선수들인데 어떤 운동선수들? 그 지역에서 운동선수들이 성취할 수 있대요. 뭐를? 뛰어난 수행 능력을. 어디에서? 낮은 고도. 더 낮은 고도에서. 맞는 것 같아? 그렇겠지. 나는 원래부터 산소가 별로 없는 데서 살다 온 사람이야. 근데 밑에서 있으면 산소가 풍부하니까 널뛰겠죠. 그죠? 그냥 좋아가지고. When mountaineers attempt to climb high peaks. 대우야, 등반
전문가들, 산악가들이 이 높은 정상을 오르려고 attempt 할 때, 시도할 때 그들은 고도질병을 얻어요. 뭐 함으로써? 한 단계 올라가면서 그러고 나서 뭐 함으로써? 며칠간 휴식. 그러면 며칠간 휴식을 한 단계 올라가서 며칠간 휴식 취하고 한 단계 올라가서 며칠간 휴식을 취하면 고도질병을 얻는 게 맞아? 아니겠죠. 그들은 어보이드 할 수 있는 거겠지. 아니면 뭐 극복할 수 있는 거라던가 이런 거 들어가주면 좋겠지. 그치? 왜냐면 내가 조금씩 익숙해지면서 올라가는 거니까 고도질병에 안 걸리겠죠. This gives their bodies. 이것이 준다는 거예요. 그들의 몸에 뭘 주냐면은 시간이야. 근데 어떤 시간? 적응할 시간을 준다는 거지. 산소 부족에. 뭐 하기 전에? 더 높게 올라가기 전에. 할만하죠? 근데 낱말 문제는 좀 다 풀 수밖에 없어요. 어쩔 수 없어. 그 다음에 얘들아 주어로 나오는 유형들이 있어요. 우리 투부정사랑 동명사는 당연히 주어로 쓰일 수 있고 명사절 접속사 대수로 시작하는 거 기억나요? 그가 정직하다는 문장이 될 수 없어요. 그래서 앞에 대수를 넣어서 그가 정직하다는 것은 이렇게 만들어주는 거야. 한 덩어리로 만들어줄 수 있어. 명사 덩어리로. 그 다음에 관계사절 당연히 가능하죠. What she said yesterday. 그녀가 어제 말했던 것. 가능하죠. 그 다음에 의문사절. 언제 그 제너레이터가 발생기가 발명되었는지는 이것도 가능하고요. 그 다음에 도치문인데 이게 주어인데 앞대가리에 안 있고 뒤에 있잖아. 왜 그럴까? 주어, 동사, 보어 이렇게 이형식 문장이 있으면 보어가 맨 앞에 나올 수 있거든요. 보어가 맨 앞에 나오면 우리 어떻게 해줘요? 동사 줘. 이거 바뀌어 있는 거예요 하고 주어, 동사 바꿔주죠. 얘 원래 얘가 맨 앞에 나와 있는 애 아닌데 이렇게 맨 앞으로 빼준 거예요. 바뀌었으니까 눈치채세요 라는 말이고 도주후는 뭐뭐 하는 사람들이죠. 주어 길면 가주어, 진주어 할 수 있고요. 그 다음에 명령문 같은 경우는 동사 원형으로 시작해요. 해석을 하셔야 돼요. 그래서 이게 명령문인지 아닌지 보실 때는. 그러면 어법상 틀린 거 한번 바르게 고쳐볼 건데 마지막을 대호까지 했지. 수민이, 예은이, 은우, 대호. 수민이. 한 문장에 동사가 두 개일 수는 없어요. 무조건 1주어 1동사요. 풀었어? to를 어디에? 맞아. To beautify 하는 것은 너의 집을 아름답게 하는 것은 개선해준다 너의 삶의 질을. 수민은 5번 하나 더 있어. 예은이? Such mistakes는 틀린 게 전혀 없고요. 여기도 동사, 여기도 동사니까 지금 말이 안 되잖아요. 근데 사실이 아니다. 이게 동사일 확률이 높겠지. 그러면은 그가 그런 실수를 저질렀다는 것은 이 돼야 되겠지. 이 완벽한 문장을 주어로 만들어줄 수 있는 방법. that을 넣으면 된다 그랬잖아 앞에. 알겠지? 은우는? 예은 1번 하면 된다. 그렇지. 얘는 부족하잖아. 얘는 문장이 완성되지 않아서 I'm lacking. 내가 부족하대. 근데 뭐가 부족한지가 안 나와 있어요. 그러면 이런 친구들은 one 넣어주시면 됩니다. 대호야. to 어디? 맞아요. 수민. 어떻게 알았지? 네가 나아지고 싶으면 반복해. 네가 배운 것을. 예은아 너 2개 해야 된다. 은우 3번. 그것은 도와준다. 너의 노력을 revitalize 하게 해주는 거.
근데 앞에 이시 있으니까는 뒤에 이게 오는 게 맞을 텐데 잠깐만 기다려 보세요. 그들의 노력에 다시 생기를 불어넣는 걸 도와줄 거야. 경제적인 방법을 찾는 것은 근데 뭐 하기 위함? 석탄을 사용하는 경제적인 방법. 탄소 섬유를 만들기 위해. 왜냐면 어떤 시골 지역 사회들이 고통을 겪고 있으니까 석탄 생산의 감소로부터 그 고통을 겪고 있기 때문에 그 경제적인 방법, 그 석탄을 사용하는 경제적인 방법을 찾는 것은 도와줄 것이다. 네, 맞네요. 맞아요. 이번은 조금 어렵나? 이거 도치인데. 도치라니까. 주어가 얘라니까. 이거야 원래는 to say 이게 is much better. 뭐라고 말하는 것이 훨씬 낫단데. 봐봐. 얘나 봐봐. 이게 주어, 이게 동사, 이게 보어잖아. 이 새끼가 맨 앞에 온 거야. 그러면서 동사랑 주어가 바뀐 거예요. 알겠지? 뭐라고 말하는가? To help make sure that other people provide answers as useful as yours have been. 확실하게 하는 걸 도와주는 거. 뭘 확실하게 하는 거지? 다른 사람들이 제공한다. 답을. 너의 것이 그래 왔던 것처럼 너의 것이 그래 왔던 것만큼 다른 사람들이 답을 제공하는 거를 확실히 하는 것을 도와주기 위해서는 그들에게 말해. 너랑 또 다른 사람이 대답했다는 거. 어떤 질문들에. 근데 어떤 질문들? About each other. 서로에 대한. 잠시만요. 수업 중인데 왜? 폰을 달라고요? 밖에 있어요? 잠시만요. 지금 폰이 없네. 그러니까 다른 사람들이 그 답을 네가 제공했던 것만큼 그게 유용하다라는 걸 확실히 하기 위해서는 그 사람들한테 말을 해야 된다는 거야. 뭐라고? 너랑 그 다른 사람이 그 서로에 관한 질문들에 대해 답을 했다. 그렇대요. 은우야, 3번 뭐 했어? Thinking 볼까? If it becomes clear the purchase you consider making will provide only short-term benefits to you. 클리어 다음에 대시 안 보인다, 그지? 만약에 분명해지잖아? 뭐가 분명해지냐면 네가 하고자 하던 그 구매가 오직 그냥 단기간의 이점만을 너한테 줄 거라는 것이 확실해지면은 생각하는 것? 경험에 대해 생각하는 것. You could purchase 네가 살 수 있었던 경험 뭐 하는 것 대신에 instead that would provide you with longer term benefits. Instead that 경험은 경험인데 어떤 경험? 제공할 너에게 장기간의 베네핏을 제공하는 경험 대신에 네가 할 수 있었던 경험에 대해서 생각해라가 돼야 되네. 띵크지. 문장이 조금 어렵긴 한데요. 이거를 좀 잘 끊어야 돼.
여기 앞에는 이해가 됐어요? 분명해진다면은 어떤 분명해지는 거? 네가 하고자 하던 구매가 너한테 오직 단기간에 이점만을 준다는 게 분명해지잖아? 그러면은 경험에 대해 생각해봐. 네가 그 살 수 있었던, 네가 구매할 수 있었던 경험에 대해 생각해봐. 뭐 하는 것 대신에? 너에게 더 긴 기간의 베네핏을 제공하는 경험 대신에 네가 구매할 수 있었던 그 경험에 대해 생각해봐가 돼야 되지. 만약에 여기가 띵킹이 되잖아. 띵킹이 되려면 뒤에 동사가 있어야 돼. 그치? 근데 뒤에 동사가 없지. 네가 살 수 있었던 경험이잖아. 네가 구매할 수 있었던 경험에 대해서 한번은 생각을 해봐. 그래서 띵킹은 답이 될 수가 없죠. 띵크가 답이 돼야 됩니다. 그러니까 뒷문장을 잘 봐야 돼. 앞뒤를 다 잘 봐야 돼요. 여기 문법 문제를 풀려면. 어려워요. 그 다음 어법상 틀린 거 한번 보자. 원래 사실 얘들아 어법 문제 푸는 꿀팁은 1, 2, 3, 4, 5만 보고 푸는 거긴 해요. it, to 같은 거요. 그죠? 원래는 이렇게만 보고 푸는 거거든? 그 다음에 동명사 주어네? 뒤에 동사 있나? 있네. 그럼 맞겠네. 투부정사 주어로 시작하네? 그러면은 아는 것은 네가 약점이 있다. 어떤 분야에서. 괜찮은 것 같네요. 이게 동사니까요. 그죠? 4번. That your social image is terrible. 네 소셜 이미지 그거 끔찍하잖아. 문장 완벽하네? 그러면 와도 되는 거 괜찮죠? 5번. Deciding today to end all the excuses. 5번이 틀렸죠? 왜 틀렸어요? 요만큼만 봐봐. 뭐가 틀렸는지. 예은아 뭐가 틀렸을까? 그러니까 deciding이 아니고 decide라고 해야 되는데 왜? 일단 이게 명사가 돼버리려면은 여기 동사가 있어야 되는 거 아니야? 그치? 아니면 이게 분사구문일 수도 있잖아. 뭐뭐 하면 아니 뭐뭐 하면서 이렇게 될 수도 있잖아. 그러면은 뒤에 또 주어 동사 와야 되거든. 분사구문 생각해봐. 접주동 주동이잖아. 그러면 이거 없어지고 ing로 문장 시작하면서 뒤에 주동 와야 돼요. 여기 봐봐. 오늘 결정하라는 거야. 왜? 끝내기 위해서. 모든 변명을 끝내기 위해서. 원래 어법 문제는 사실 이렇게 풀고 넘어가는 거긴 해요. 해석은 안 합니다. 됐죠? 그렇지만 봐야겠죠? 너는 진실해? 너는 정직해? 너 스스로의 뭐에 대해서? 너의 장점과 약점에 대해서? 중요해. 뭐가 중요해, 오늘요? 또 자신에 대해 아는 것. 알게 되고 또 get to는 뭐뭐 하게 된다라는 거니까 또 뭐 하게 되는 거? 약점이 무엇인지 보는 그렇지. 받아들이는 것은 너의 역할을. 태호야? 문제에서 네 문제들에서 네 역할을 받아들이는 것은 means that 의미한다. 뭘 의미해요? 해결책을 수고하셨어요. 네가 you가 understand 한다는 거를 의미하잖아. 근데 뭘 이해하는데? 그 해결책이 어떻다고? 라이를 몰라요?
거짓말 아닌데? 있다? 아니. 놓여 있다. 해결책은 어디에 놓여 있다고? 너한테 있다라는 거. To know that you have a weakness in a certain area. 수민, 아는 것. 근데 뭐란데? 응. 근데 뭘 가지고 있는데? 약점을. 근데 어디에서? 특정한 분야에서. 이게 도와줄 수 있다는 거지. 네가 뭐 하도록? 너가 배워지도록 도와줄 수 있고 또 뭐 하도록 해줄 수 있다는 거야? 네가 do 하게 해준다는 거잖아. 뭘 하게 해주는데? When you have to do. 네가 뭐야? 너 자신을 향상시키기 위해 what you have to do. have to가 있잖아. have to. 적어놔. 해야 한다. 그러니까 what you have to do 하면 뭐야? What you have to do. 네가 무엇을 관계사에 네가 해야 하는 것을 하게 해준다는 거예요. 스스로 개선하기 위해. That your social image is terrible. 네 소셜 이미지가 끔찍하다는 것은 뭐 해줄 수 있대, 예은아? 네가 뭐 하도록? 네 자신처럼 보이도록. 그리고 뭐 하도록? 스텝, 단계. 필요한 조치겠네요. 조치를 취하도록. take가 있잖아요. 필요한 조치를 취하도록 뭐 하기 위해? 개선하기 위해. improve잖아. 개선하기 위해 나아지는 거죠. 그죠? 너의 내면의 모습을 볼 수 있게 해준다라는 말인 것 같지. 네가 보도록 해준다. 너의 스스로의 내면을 보게 해준다라는 말이겠죠. 오늘날 너는 뭐가 있어? You have the ability. 능력이 있대요. 어떤 능력? 선택할 능력. 뭘 선택하는 거냐면 내가 어떻게 응답해야 되는지 내 삶에 대해서. 그러니까 오늘 정해. 모든 변명들을 끝내기 위해 오늘 그냥 결심을 하란 말이야. 그리고 stop lying to yourself. 그리고 그만 거짓말해. 네 자신에게 뭐에 대해서 what is going on. 무슨 일이 일어나고 있는지에 대해서는 그만 거짓말해. The beginning of growth. 성장의 시작은 언제 생기는 거냐면 when you begin to personally accept. 네가 개인적으로 받아들일 때. 뭘? 책임을. 뭐에 대한? 너의 선택들에 대한 책임을 받아들일 때. 그러니까 주제는 뭐예요? 강점과 약점을 빨리 파악을 하라는 말이겠죠. 그죠? 그리고 네 약점이 보이면 필요한 조치를 취해라. 개선하기 위해서. 그 다음에 어법상 틀린 거. 자, 일단은 해석 안 하고 한번 해볼게. 대우야, 1번 맞아? 이 문장만 보면 돼. 수민아, 2번 맞아? 2번 나오는 문장만 보면 돼. 좀만 앞에 보면 되긴 한데. 맞네요. 왜 맞아? 왜 맞냐고요? 맞아. 가주어진 좋아요. 예은아, 3번. 틀렸어? 뭘로 고칠까 그러면? saving이나 to save로 하면 되겠죠? 왜? 왜 그래야 되는데?
동사가 있잖아. 동사가 두 개일 수는 없잖아요. 그쵸? 그러니까 얘를 주어로 바꿔주면 되겠죠. 150명의 삶을 살리는 게 150명 중에 98%를 살리는 것보다 더 낫잖아요. 어법 문제 이렇게 푸는 거예요. 아시겠어요? 어법 문제는 모의고사에서 나오면 해석하는 거 아니에요. 그리고 만약에 3번 애매해. 그럼 4번, 5번 봐야 돼. 알겠지? 4번, 5번 보셔야 돼요. 4번 봐봐. A measure. 얘가 측정이라는 주어잖아요. 근데 붙었으니까 단수죠. 근데 어떤 측정? That saved 98% of the lives까지가 주어져. 근데 얘가 단수니까 동사 뒤에 s 붙은 거 너무 잘 왔죠. 그죠? 그 다음에 whether 좋은 것 같은데 그 돈이 안전에 쓰여졌는지 아닌지는 뭘로 보여줄 수 있다? wise and decision으로 보여줄 수 있다. 아 아니네. 여기까지 봐야 되네. 올낫이 있으니까 얘들아 올낫이 있으니까 whether는 100% 맞죠. 그죠? 인지 아닌지잖아. 그 안전에 쓰여진 돈이 wise한 결정이었는지 아니었는지는 어디에 달려있다? 그 비교라는 정황 그 문맥에 달려있다. 해석 한번 해볼게요. There is no frame-free way to evaluate anything. 얘들아 틀을 벗어나는 way라고 보면 될까? frame이 free한 거잖아요. 그죠? 틀을 벗어난 방식이라는 건 없대요. 뭔가를 평가하는 데 있어서. 그죠? 아니 지금 고등학생들을 평가하는 방법에서 틀을 벗어난 방법을 뭘로 할 건데? 뭐 키로 할 거예요? 방법이 없잖아요. 이 예시를 한번 고려를 해봐. college student는 요청을 받는다는 거야. 뭘? Whether they would support 그들이 지지할 건지 아닌지 지원해줄 건지 아닌지 뭐를? Multi-million dollar safety measure 수백만 달러의 안전 방법을 안전할 수 있는 그 측정법을 support 할지 아닐지가 물어봐줬다는 거예요. 근데 어떤 safety measure냐면 위험에 처한 150명의 사람들을 구할 수 있는 이런 수백만 달러짜리 안전 수칙 같은 거 이거 지지할 거냐 이렇게 물어봐줬다는 거죠. 150명의 lives라는 거는 많은 거야 적은 거야? compared with what? 그리고 뭐랑 비교되었을 때 그죠? 다른 학생들은 뭐 하도록 물어봐줬냐면 whether it would be better 더 나은가 라고 물어봐줬다는 거지. 뭐가? safety measure를 support하는 게 근데 어떤 safety measure냐면 위험에 처한 150명의 사람들 중에 98%를 살리는 게 더 낫냐? 이런 식으로 물어봐줬다는 거지. 그러면 이 학생들은요 훨씬 더 favorable, 우호적이었다는 거예요. 뭐에 대해서? Then toward 그것에 대해서 훨씬 더 우호적이었대. 뭐보다? Who are told 들은 애들보다. 들은 학생들보다. 근데 뭐라고 들었냐면 150명의 사람들을 살릴 거야 라고 들었던 학생들보다 150명 중에 98%를 살릴 거야 라고 들었던 애들이 더 우호적이래요. 의아하잖아. 얘는 150명을 살리는 거고 얘는 150명 중에 98%를 살리는 거고 이건 150명을 다 살리는 건데 왜 이게 더 우호적인 거지? 의아하잖아요. 명백히 150명의 삶을 살리는 것이 더 나아요. 150명의 사람들 중에 98%를 살리는 것보다. 그런데 어떤 측정법이야? 그 삶에서 그 생명 중에서 98%를 구하는 게 보기에는 분명히 더 비용 효율적이어 보인다는 거지. 왜냐면 98%라는 수치는 뭘 제공하냐면 학생들에게 틀을 제공한다는 거야. 150명이라는 그 자체는 제공하지 않는 틀을 제공해 준다는 거예요. 그러니까 150명은 이게 많은 건지 적은 건지 모르겠어요. 근데 150명 중에 98%라는 거는 150명이라는 틀 중에서 98% 이만큼을 살린다는 틀을 제공해 준 거야. 그래서 이게 더 코스트 이펙티브하다고 생각을 하는 거지. 돼요? 머니가 안전에 쓰여진 머니가 wise한 decision이었냐 아니었냐는 그래서 뭐에 달려있다? 비교라는 명맥에 달려있다. 내가 1000조를 썼어요. 1000조를 썼는데 1000조 써가지고 2000명 살렸어요. 라고 하는 것보다는 우리가 살릴 수 있는 2000명 중에 1900명을 살렸다. 이렇게 말하는 게 좀 더 효율적이라는 거죠. 됐습니까? 돈이 wise한 decision이다 아니자라고 하려면 그 비교의 명맥을 잘 보여줘야 한다라는 거지. 헛소리 하지 마세요. 자, 다음 글의 목적이요. 목적 쉬워요. 한 문장씩 해보자. 근데 아까 누구까지 했지? 예은이까지 했죠. 운우야.
목적이면은 대부분 중간쯤에 있는 게 좋을 것 같은데, 그죠? You are invited. 여기부터 한번 읽어볼까? 너는 초대됐다. 뭐 하는데? 특별한 발표회에 우리 학교 강당에서 4월 16일에 열릴 특별한 발표 특별한 발표회에 뭐 하도록 invited 됐는데? 참석하도록 당신은 지금 초청이 되어 있어요. 대호야, 프레젠테이션에서 학생들은 제안할 것이다. 다양한 아이디어를. 근데 뭐 해야 돼요? 근데 뭘 발전시키는? employment 모르면 좀 심각해요. unemployment가 아주 심한 문제죠. 그 나라에. 실업. 그러면 employment는 뭘까? 고용. 고용 기회를 만들어내는 다양한 아이디어를 제안을 해줄 거다. 그럼 대호야 정답 몇 번? 땡! 1번 아니에요? 아니 여기서 나왔잖아요. 너는 초대되었다 참석하라고. 우리 프레젠테이션에. 그 프레젠테이션에서 학생들이 제안해 줄 거다. 다양한 아이디어를. 학생들이 준비한 발표에 참석을 부탁하려고 아닙니까? 뒤에도 봐봐. As one of the famous figures in the community. 커뮤니티에서 되게 유명한 인사 중에 한 명으로서 We'd be honored. 우리는 진짜 영광일 거예요. By your attendance. 당신의 참석으로요. 참석인데요. 심사 아니고요. 재정 지원 이런 거 모르겠고요. 강연을 의뢰하려고 여기에 강연을 준다라는 말이 없잖아요. 그냥 학생들이 이런 거 말할 거예요. 그러니까 참여해 주세요라는 거잖아요. 학생들이 준비한 발표에 참석을 부탁하려고가 답이 돼야 되겠죠. 강연 없고요. 감사하다라는 표현도 없는데. 목적으로 알맞은 것은 대호야 인원 effort 여기 한번 읽어볼까? 네. 지구를 지키는 노력으로 차용해왔다. 차용해왔다. 새로운 정책을 그리고 우리는 너의 도움이 필요하다. 그 다음 수민이 만약에 만약에요? 음, 네가 에코카드를 걸어 놓는다면 어디에다가? 호텔 가본 적 있어요? 호텔에 왜 아침마다 청소해 주시잖아. 우리 왜 외국 가면은 아침마다 베개에 1달러, 2달러 놔두고 나오잖아요. 그 룸 클리닝 해줘서 고맙다고. 근데 청소하지 말아주세요 하고 그 do not disturb 이런 거 붙여놓고 나가면 청소 안 하는 거 알아요? do not disturb 이렇게 딱 손잡이에 걸어 놓으면은 안 들어오셔. 하루 종일 안 들어오셔. 왜냐면 내가 호텔에서 밖에 안 나가고 있는데 청소부가 들어올 수도 있잖아요. 그치? 그래서 그런 거 걸어 놓거든요. 근데 그런 것처럼 근데 앞부분을 안 읽어서 그런데 제가 여기 호텔을 봐서 그래요. 그래서 네가 여기에 도어에 에코카드를 걸어두면 우리는 어떡할 거래? 수민아?
우리는 시트들이 너의 시트들 그 다음에 필로우 케이스 베개 커버들 그리고 파자마를 바꾸지 않을 것. 갈아주지 않을 거라는 거지. 수면 정답 몇 번? 2번? 그렇지? 고객의 협조를 당부하려고 그래도 모르겠어. 그럼 마지막 부분 더 읽으면 돼. 아 감사합니다. Your cooperation 감사합니다. 그죠? 그 다음에 다음 글의 목적. 처음부터 해보지 뭐. 예은아 한 줄씩 해보자. 너는 비울 수 있다. 응. 성공 비밀을 응. 근데 어떤 성공의 비밀? 지금껏 살았던 가장 훌륭한 사람들의 성공의 비밀을 배울 수 있어. 은우? 유명한 사람들의 삶은 응. 녹화되었다. 기록되어 왔다. 전기로 전기에 기록되어 왔다가 그리고 너에게 준비되어 있다. 네가 읽도록 준비되어 있어요. 네가 읽고 뭐 하도록? 검색하도록. 네가 읽고 탐색해보도록. 대호야 맨 뒤에 거 읽으면 될 것 같은데? 두 줄만 읽었는데 대충 알겠음. 자서전들은 help show the way. 그 방법을 보여주는데 어떤 방법? You only have to go to the library. 뭐지? 응. 도서관에 가야 합니다. 도서관? 도서관? 응. 서점? 서점 그리고 또는 인터넷을 뒤지는 몇 번? 다 읽어야 되나? 야, 목적 문제 푸는데 시간 이렇게 걸리면 안 돼. 벌써 등급 하나 떨어짐. 왜? 자기 개발이라는 말은 없는데 그냥 계속 바이오그래피 이런 거밖에 안 나와요. 자서전 출판을 위한 정보를 제공하려면 자서전을 어떻게 써야 되는지에 대해서 알려줘야 되고요. 효율적인 자료 수집 방법, 자서전에 대한 얘기가 없죠. 도서 구입 예산 증대 전혀 아니고요. 그다음 자기개발 프로그램 한 번도 안 나왔죠. 정말 씨. 전미사는 내일 하면 될 것 같고요.